ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। तो उचेचे तौर पर मैं सरकार की इस नीति की भी मैं निंदा करदा कि उन्होंने सानू लोगों को अलग करने वास्ते जिहड़ा नैट बंद सर्विस हरियाणा पंजाब इत्थे नाकियां दे उत्ते जिहड़ी नैट दी बंद कीता है, ये बहुत ही निंदणयोग है। इहदे नाल सरकार को ये उम्मीद नहीं हुंदी कि वो वहां फैलाए, सरकार को उम्मीद नहीं होंगी कि लोगों में गलतफहमियां करे, सरकार को उम्मीद नहीं होंगी लोगों में किसी तरह की दुखेड़ पैदा करे। असी सारा समाज एक, इत्थे ना कोई हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई की गल है, इत्थे ना कोई किसी जात पात की गल है, सारे एक, सारे भारतवासियां सबनों अपने देश की चिंता है। जे इहो जी जो लोग इकट्ठे होकर बैठ के पहला अंदोलन है जोड़ा ये सारिया गलों तो उपर उठ के लड़िया जा रहा, और कई बार हैरानी होती है कि इको ट्राली पिंड दी दो जी हुण तक सिरवटवी वैर वाली पार्टियां सी, वो दोनों एक ट्राली इकट्ठे सौंदे हैं। जदों हर जात के लोग उत्थे इकट्ठे लंगर में सेवा करते हैं, ये निवेकली इस अंदोलन की खूबी सामने आई है। मैं सारे जिहड़े ने पंजाब हरियाणा यूपी उत्तराखंड राजस्थान जिहड़े नेड़े दे सूबे ने जिहड़े वड्डी गिनती विच उत्थे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूर के सूबे की पार्टिसिपेशन जिहड़ी बहुत दूर होने करके भावें टोकन है फिर भी किसी भी 2000 किसी भी 1000 किसी भी 4000 तक की पार्टिसिपेशन उत्थे है। ये साबित करती है कि सारा देश अज एकमुठ होकर सरकार के बनाए कानूनों का विरोध कर रहा है। कल अकाल तख्त साहब के जथेदार की प्रपोजल आई सी कि जेकर सरकार एक कदम भी उठे तो सानू एक कदम जिहड़ा है वो पीछे हट जाना चाहिए, जो पिछे हटे तो सानू भी हट जाना चाहिए। तुसीं इहदे नाल कितना इतफाक रखते हो? ये सारा मुद्दा साडी जिहड़ी कोर कमेटी है उहदे विच डिस्कस करने वाला है। बाहरों जिहड़े लोग राय दिंदे ने उन्हां दी राय दी कदर करांगे, पिछा हमला होया वो एक ग्रुप ते धलेर पन्नू ग्रुप ते ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नहीं जिहड़े उत्थे आम किसान बैठे ने उन्हां नाल साडी हमदर्दी है, साडा उन्हां नाल कोई विरोध नहीं। कल कुछ बीबियां साडे बंदे उधरों उस पासों, क्योंकि साडे पंजाब की इज्जत है, साडियां भैणां ने साडियां मावां ने उन्हां नूं उधरों इधर लैके भी आए ने सेफ जगह। ऐसा कोई वैर भाव नहीं, जे किसी ने कोई गलती की भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि असीं लोकां नूं कोई सज़ा देने वास्ते सरकार दे अगे असीं एवें उन्हां नूं खुले छड्ड दईए, इदां दी नहीं साडी। लाल किले की बैरीगेडिंग को लैके जी चर्चा थी कि उत्थे जान के पुलिस ने जो कुछ कराया, तो 2 दिनों जी पत्थरबाजी हो रही है, दो ही घटनाओं के जोड़ के देखते हो कि पीछे इको तेरा कोई ये पिछले सरकार और रूलिंग पार्टी के बीजेपी के RSS की एक साजिश है। वो लोगों को प्रवोक करते हैं आके, असीं तो चौकस हैं। जिस तरह गाजीपुर बॉर्डर से होया, उत्थे 2 MLA ते बहुत सारे बीजेपी के वर्कर आके प्रवोक करते रहे साढ़े किसानों, और मैं सिफत करांगा उचेचे तौर पर टकैत साहब की। उन्होंने इन्ना भावुक भी होए, इन्ना वधिया ढंग नाल संभालिया। उत्थे कोई जिस तरह आए सी खून खराबा करन, उन्होंने बिल्कुल ऐसी कोई घटना होण नहीं दी। ਉਹਦਾ नतीजा ये होया कि यूपी सारी साढ़े नाल तुर पई, हरियाणे का उधरला हिस्सा सारा रातों रात उत्थे पहुँच गया। तो मैं इस गल लई असीं सारे ਅਸੀਂ सोच रहे कल फैसला भी किया कि किसी वेले टकैत साहब का उचित तौर पर सम्मान भी करांगे। उन्होंने स्थिति को बिगड़न तो संभालिया। जिस तरह घसीटा गया सिंघू बार्डर से ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कुछ कोई ट्रिब्यूनल पास कीते ना ਉਹਦੇ बजाज कुछ किया? देखो जी, सरकारां को ये उम्मीद नहीं होंदी, बदकिस्मती है इस देश की कि सरकार और उन्होंने पार्टी के लोग ये रल के सारा कुछ कर रहे हैं और आगे बार बार किसानों को प्रवोक करते हैं। असीं समझा लिया किसानों को, जिन्ना मर्जी प्रवोक कर किसान हुण ये समझ चुके हैं, उन्होंने प्रवोक करने के बावजूद
कोई हिंसा नहीं कर रहे। राज्यपाल साहब जो गिरफ्तार किए गए उन्होंने गिनती कितनी है जिन्होंने लेके काफी चिंता है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ राज्यपाल साहब जिस तरह से यूएपीए लगा दी गई आपके ऊपर, दूसरे किसान नेताओं पर जिनका लाल किले की घटना में हाथ नहीं था, और कहा जा रहा है कि आप उसी ट्रैक्टर मार्च में थे जहां से पुलिस ने आपको रास्ता दिया था, तो क्या कहेंगे कि यदि आपकी गिरफ्तारी होती है तो सेकंड लीडरशिप आपके पास तैयार है? सब ठीक है, सारा लोग संभाल लेंगे। और आंदोलन में और कुछ नहीं होता, हार नहीं किसी कोई डालता, केस ही पढ़ते हो। राज्यपाल साहब सरकार दोबारा कोई अगली मीटिंग में कोई सर 11वें राउंड की मीटिंग का होगी? फिलहाल कोई नहीं, जो सरकार बुलाएगी। राकेश टिकैत के आंसू ने लग रहा है कि आंदोलन को एक नई धार दे दी है। जिस तरह से कहा जा रहा था, टीवी चैनलों में भी आ रहा था कि आंदोलन अब नहीं रहेगा। देखिए, हम सभी लोग जितने भी इस किसान आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, हमारे अंदर एक तड़प सी किसान के लिए जो है। अगर मुझे कोई कहे आई एम वन ऑफ द फाउंडर, मुझे जिंदगी के मैंने अपने 51 साल इस आंदोलन में लगाए हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिखा है। अगर मेरे सामने किसी किसान के साथ ज्यादती होती है, कई बार मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जो ज्यादती करने वाला ऑफिसर होता है, उसको मैं सीधा सीधा कड़ा जवाब देता हूँ। तो ये नेचुरल है। जो लोग किसान आंदोलन में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो कई बार भावुक हो जाते हैं। और टिकैत साहब अंदर से भावुक हुए थे, वो आहत हुए थे सरकार के उस तरीके से, जिस तरीके से वो किसानों के साथ पेश आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि प्रवोक कई लोग कर रहे थे किसानी आंदोलन को लेकर, 26 जनवरी की एक दिन पहले यानी कि एक रात को जो स्टेज पर जो भी है, तो आपने इससे पहले कोई मीटिंग करी या जो आपके साथ पुलिस ऑफिसर्स की भी मीटिंग हुई, तो आपने उनको ये बताया कि इस तरह से जो बैड एलिमेंट है या जो प्रवोक कर रहे हैं किसानों को, उनके लिए आप लोगों के लिए ऑब्वियस खतरा है। जो भी 26 जनवरी को हुआ सब जो आपकी स्टेज के ऊपर आपकी स्टेज पर उस टाइम में 25 तारीख की जो रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे, बल्कि आप लोगों का स्टेज 6, साढ़े 6 बजे जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन 9, साढ़े 9 बजे वो लोग स्टेज पर थे। और जो वीडियोस बोल रही है, जो ऑडियो बोल रही है कि वहां पर किस तरह से नारे लगाए गए और गलत शब्द जो है वहां पर यूज किए, तो आप लोगों ने कोई एक्शन? देखिए, हमारा वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करके हिंसा पैदा करने का कोई मन नहीं। ये हमारी बेसिक पॉलिसी है कि हम हिंसा में बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वहाँ पे जो हुआ, उस वक्त हमारी मीटिंग चल रही थी। आमतौर पे हम हर रोज शाम को 5 बजे के बाद रहरास साहब का पाठ करके अरदास करके स्टेज समाप्त कर देते हैं। राज्यपाल ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਰੇ ਜਾਣ। 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 3 ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? नहीं, अब ये हवा में ही है, अभी ऐसी हमारे पास कोई बात नहीं है। राज्यपाल साहब, दीप सिद्धू का बार बार नाम भी आ रहा है। दीप सिद्धू ने अपने वीडियो जारी करके कहा है कि यदि वो अपने आई पे उतर आए तो किसान नेताओं को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़े। डेली काफी पर्दा कर दिया जाएगा। वो उसकी इच्छा है। हम उसे उसके ऊपर वो करने से उससे भी नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, जो वो करते हैं वो लोग, समाज देख रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। जो हम करते हैं उसको भी लोग देख रहे हैं। राज्यपाल साहब एनआई का ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? क्या अभी जो स्टेज है उस समय ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਛੱਡਣਾ ਵਾਜਬ ਸੀਗਾ? नहीं, वो रात स्टेज बंद होगी। रात ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। फिर कोई बुलारा नहीं बोलता, स्टेज बंद होती है। उन्होंने आके आपको जो नोटिस आया है उसमें आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे? आप वो हैरान होंगे आप। वो नोटिस देते हैं हमें 27 तारीख को, उसी सिलसिले में 26 को FIR होगी। 27 को नोटिस दे के कहते हैं क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये 3 दिन के अंदर अंदर जवाब दो। कार्रवाई तो पहले हो गई। पर राज्यपाल साहब ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? मतलब आप इन्वेस्टिगेशन से ज्वाइन करेंगे? नहीं, हम जवाब भेजेंगे, उनको देखेंगे। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਨੂ ਪੰਦੇਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਦਾਰ ਨੇ,
ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਹੋਏ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੱਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਖੜ ਕੇ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ, ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਕੇਸ਼ ਤੇ ਕੈਕ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਵਰਬਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੂਟ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਈਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2014 ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਭਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੇਟ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ सोच समझ के ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਧਰੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਕਰਾਤੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੱਸਦੇ ਰਸਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪੂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ पारित किया गया है और कहा गया है कि लोग पंचायतों ने रेजोल्यूशन पास किया है और 1500 रुपये फाइन लगेगा अगर वो एक हफ्ते के लिए किसी बॉर्डर नहीं गए। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 1500 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗਰਮਪੁਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2-3 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਐਨ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਟਰੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੋ ਆਫ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਰੀਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ,
ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਰੂਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਨ ਸੰਸਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ।